ओम शांति 24/5/25 प्रातमूली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे अमृत बेलारे निजर अन्य समस्त संकल्प को बंद करी एकमात्र बाबा को बहुत स्नेहर सहित मने पकाओ। बाबा को सहित मिठा मिठा रू रिहान कर अर्थात आत्मिक वार्तालाप कर। बाबा प्रश्न कहते तुम मानकर प्रत्येक कथारे अर्थ रही। अर्थ सहित शब्द किए कहिपारिबो? उत्तर, जो माने देही अभिमानी अटंती से माने ही प्रत्येक कथा अर्थ सहित कहिपारिबे। बाबा तुम मानकु संगम रे जहाँ सबू शिखाउछंती ताहा अर्थ सहित अटे। देह अभिमानर वशीभूत होई मनुष्य जहाँ सबू कहउछंती से सबू अर्थ विहीन होइथिबा कारणरू अनर्थ अटे। सेथिरु कौनसी फल मिलुनाई बा लाभ हेउनाई। गीत नैन हीन को राह देखाओ प्रभु। ओम शांति। ए सब हेला भक्ति मार्गर गीत। तुम मानक पई ए सबुर कौनसी आवश्यकता नाही, कौनसी कष्टकर कथा नाही। भक्ति मार्गरे तो केते कष्ट करिबा को पड़ुछि, केते नीति नियम रहिछि। ब्राह्मण खुआइबा, एपरी करिबा, तीर्थ आदि को जाई बहुत किछि करिबा को होइथाए। बाबा तुम मानकु सबु कष्टरू मुक्त करि देउछंती। एथिरे किछि भी कष्ट करिबार नाही। मुखरे शिव शिव मध्य कहिबार आवश्यकता नाही। एपरी कौनसी कायदा नाही एवं ता द्वारा कौनसी फल मध्य मिलिबो नाही। बाबा कहउछंती केवल अंतरर अनुभव करिबाकु हेबो जे मु आत्मा। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। तेणु अंतर्मुखी होई बाबा को ही मने पकाओ। तेबे बाबा प्रतिज्ञा करुछंती तुमर पाप भस्म होई जीवो। एहा जोग अग्नि अटे जेउथिरे तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे घर को चली जीवो। एबे सृष्टिर इतिहासर पुनरावृत्ति हेउछि। ए सब हेला निज निज सहित कथावार्ता करिवार उपाय। निज सहित आत्मिक वार्तालाप करि चलो। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प तुमको एही उपाय बताउछि। तुमे माने ए कथा मध्य जानिछ। धीरे धीरे एही सृष्टि रूपी वृक्ष वृद्धि होई चलिबो। मायार तूफान मध्य वर्तमान समय रे ही आसुची। जेतेबेले कि मु आसी तुम मानकु मायार बंधनरू मुक्त करुची। सत्य जुगरे कौनसी बंधन रहिबो नाही। एपरि एही पुरुषोत्तम जोगर यथार्थ अर्थ मध्य वर्तमान अर्थ सहित तुम मानकु बुद्धि रे अछि। तुम मानक बुद्धि रे अछि। एठारे प्रत्येक कथार यथार्थ अर्थ रहिछि। देह अभिमानी मनुष्य माने जो कथावार्ता करिथांती ताहा सब हेला अनर्थ। देही अभिमानी मनुष्य जो कथा कहिबे ताहा अर्थ सहित अटे, जहा द्वारा यथार्थ फल प्राप्ति होइथाए। एबे भक्ति मार्गरे केते कष्ट करिबा को पडुछि। भाबुछंती तीर्थयात्रा करिबा, एभली करिबा, सेभली करिबा। ए सब हेला भगवान को पाखरे पहुँचीबार रास्ता। किंतु पिला माने बे बुझी पारुछंती जे घर को एहा द्वारा केही जणे भी जाई परिबे नाही। लक्ष्मी नारायण जे कि प्रथम नंबर विश्वर मालिक थिले सेमानको मध्य 84 जन्म नेबाको पडुछि। तेबे अन्य माने किपरि मिकुली पारिबे? जेबे कि सबु देहधारी माने जन्म मृत्यु चक्र रे आसुछंती तेबे आमे श्रीकृष्णଙ୍କ ପାଇଁ किपरि कहि परिबा जे सदा सर्वदा विद्यमान अछंती। हाँ, श्रीकृष्णଙ୍କର ସେହି नाम रूप रहिला नाही। बाकी आत्मा तो कौनसी ना कौनसी रूप रे रहिछि। ए सब कथा बाबा आसी एबे पिला मानकु बुझाउछंती। एहा पाठपढ़ा अटे। तेणु विद्यार्थी जीवन रे एही पाठपढ़ा उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। प्रतिदिन निजर
ଚାର୍ଟ ଲେଖିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦିଅ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ବନ୍ଧନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ। ସେମାନେ ତ ନିଜର କାମ ଶେଷ କଲେ ଛୁଟି। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରାହକ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସମୟ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ବିଚାର ଧାରାକୁ ତାଲା ପକାଇବା ଉଚିତ, ଯେପରି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଚାର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଥାଉ। ବାବାଙ୍କ ମହିମାରେ ଲେଖିଦେବା ଉଚିତ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି ମନ ମନା ଭବ। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏହି ମତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ମତ ମିଳୁଛି। ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଏହାକୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅବିଚାରୀ ସୂକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଶିବଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଅବିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଅଟେ। ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନେକଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆଦିତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଥିଲା, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଭକ୍ତି କରୁଥିଲ, ସିଏ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏହି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଏବେ ପୁରା ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଅବିଚାରୀ ଭକ୍ତ ଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲ। ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୈତ ମତକୁ ଆସିଗଲ, ତେଣୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ। ଏଠାରେ କେହି ଦେହଧାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ? କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କ'ଣ ଥିଲା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ସିଏ ଜଗଦମ୍ବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ମାତା ଅଟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସାରା ଜଗତ ଉପରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ କମାଉଛ। ଭାରତ ମାତା କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନାମ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ନେବାରେ ମାୟା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବାହାଦୁର ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଅ। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧ। ବାକି କୌଣସି କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି, 1 ଗଜ 2 ଗଜ ଜମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ
ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଛି ତାହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଆମେମାନେ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବିକର୍ମ ଚଢ଼ିଥାଏ ନା? ଶରୀର ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କଲେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ କଟିନଥାଏ। ପାପ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ନିର୍ଲିପ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ମତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମତ ମିଳୁଛି। ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଯାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଜ୍ଞାନର କଥା ତ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭୃକୁଟି ମଝିରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ନୂଆ କଥା, ଯାହାକି ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପକ୍କା ମନେ ରଖ, ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବାରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହିପରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠାକୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ବଗିଚା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବା ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ପୁଣି ଏପରି ଲଢ଼େଇ ଆଉ କେବେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁନାହିଁ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସେସବୁ ଧର୍ମ ପରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି, ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଇସାରା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ୍ୟ କଥା। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ତାହା ପ୍ରାୟଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି। କେହି ନିଜକୁ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଥିଲୁ। ପୁଣି ସେହି ଧର୍ମ
କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? କାହାର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାରେ ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେହିପରି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୁଣି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛ, ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ, ପୁଣି ହରାଉଛ। ଏହା ବେହଦର ନାଟକ ଏବଂ ଏହି ନାଟକରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା। ଆତ୍ମା ଅଭିନେତା ହୋଇ ଯଦି ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବ ତେବେ ସେ କେଉଁ କାମର? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା କିପରି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପାଠ କରୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ବାବା କିପରି ଗୁପ୍ତରେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଦିରି ମେ କରତାର ଦେଖା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଏବେ ଦେଖିଲି କହିବା ନା ଜାଣିଲି କହିବା? କଥା ତ ଗୋଟିଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଥିଲା। ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ଖେଳ ସବୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ। ଏବେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ଦକ୍ଷ ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ତେବେ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ସେତେ ଖୁସିର ପାରଦ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଇଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ବାବା ଅସରନ୍ତି ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏଥିରେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଇଏ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଗଦି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହା ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗଦି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ଗଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଗଦି ଉପରେ ବସିଯିବ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଧନ ଏକତ୍ର କରିବି, ପୁଅ ନାତି ଆଦି ଖାଇବେ, ପରେ କାମରେ ଆସିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ଜମା କରିବି, ପିଲାଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁର ଅଧିକ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ରୋଜଗାରରେ ହିଁ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲେ କରିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ନଥାଏ ତେବେ ପୁଣି ଏହିପରି
ଖ୍ୟାଲ ଆସିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବାବା ତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲା ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ପଣ୍ଡିତ ବାବା କହିଲେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲେ କରିବି ଏକଥା କହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୀନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବାବା କହିଲେ, ସାରା ଦିନରେ ଯାହା କିଛି ପାପ ହେଉଛି ବା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସମସ୍ତ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବରଦାନ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନକୁ ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖୁଥିବା ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଭବ। ବାବା ବିସ୍ତାରରେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱର ମକୁଟ ଏବଂ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ସର୍ବଦା କାୟମ ରହିଥିବ, ତେବେ ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ନିକଟତମ ଅଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସରନ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ପ୍ଲାନ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ବିସ୍ତାର, ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅପବିତ୍ରତାରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ପାବନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନ ଅଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବେ।